शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन दीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्रन्नो अपि वातय मनः
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यं मास्मगमापात नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। त्वायि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्वा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः पायिनो नित्याः तांस्तितीक्षस्व भारत यं हि नाव्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि दाश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं वंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेत्ता नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानत्तबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य योगिनः वर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः सेन्द्रियाणि त्रस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार शशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶ ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 4-5 ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ 4 ಐಟಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ 4-5 ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳು ಏನೇನು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೂ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫಾಗಿ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮುಖದ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತ. ನಾನು 60 ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಸತಿ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಲೆ ಕೂಡ ಊಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ತಲೆ ಊಗಿಸಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ವರಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದರಿದ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ 2-3 ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಿದೇ ಇರಲಿ. ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಹೇಳೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾನಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ? ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಛೇದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗದು. ಸತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಾರುತಃ. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನಭ್ಯಾಸೇ ವಿಷಂ ವಿದ್ಯಾ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಗಾಳಿ? ಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನ. ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಶೋಷಯತಿ. ಏನಂ ಮಾರುತಃ ನ ಶೋಷಯತಿ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರಗನ ಪೃಥ್ವಿ, ಪಾರ್ಥಿವಾದಂಥ ಕತ್ತಿಗಳು ಅವು ಇವು ಇಂಥ ಏನೇನು ಪಾರ್ಥಿವಾದ ಕತ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಯು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ? ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಪಂಚಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನ ದಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತವೆ? ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಕೋಯ್ತು? ಪೃಥ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಯು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕಾಶ ಅದು ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ, ಅದು ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಜಲ, ಜಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಆಪಹ. ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆತ್ಮ ಅನ್ನು ಆದ್ರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಈ 4 ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಆಕಾಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ. ಇವು 4 ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಆತ್ಮನ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ಅವನೇ ಬೈದ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವದ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಏನು, ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಡೆ ಆಚರಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಪಂಚ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿರೋದು.
ಏನಿದೆ ಎಂಥ ವಸ್ತುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂಥದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ರೆಗೇ ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆಗೇ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ, ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದವು, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದವು, ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಪನೇ, ಅಜ್ಞಾನನೇ. ಅವೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಧುವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಾಧು ತಗೊಂಬ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿರ್ಸಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಸಾಧುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬ ಅಂತ, ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ಅವರೇನು ಕರೆದ್ರೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆದ್ದಿರೋ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು, ಸಿಕಂದರ್, ಹಂಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರೋದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಿಶ್ಚಯದಿತ್ತು. ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಲೆ, ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ತಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರ್ಖನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಶರೀರನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಆ ಶರೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಆ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೇನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ? ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಶಬ್ದ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವಮಾನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನ, ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ಲೋಕ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾನನ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಪಾಠ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜೀವಭಾವ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ವಿಸ್ಮೃತಿ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನವೃತ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು 4-5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವೃತ್ತಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆಗನ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ, 2-3 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ರೀಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್, ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು 4-5 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು 4-5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಪಸ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತಾ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಾಗಿ ಮನಸ್ಸವಾಚ ಕರ್ಮನ ಅಟ್ಯಾಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ವಾಚಿಕ ಕಾಯಿಕ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬೈಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋದು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರನೇ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸೌಮ್ಯರಿತನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಇಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದರನ್ನೇ ಸಾಯಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೂರ್ಖರು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಜಾಗಗಳದ್ದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಈ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವವಾಗಿರಬೇಕಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಗುಲಾಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ನ ಕರ್ಸೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಗುರು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಗಂದರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆ ಭಾರನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ. ಆ ಅಹಂಕಾರನ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾದವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಹೂವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿನಗಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹೂವಾಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವಿನಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಪಾಪ ಏನೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದಂತ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಯಾವುದೋ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಹಂಕಾರನೇ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಅಹಂಕಾರನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಹಂಕಾರ ಭಾರನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅನುಷಾದಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ತೀನಿ, ಎದುರು ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನದಾದರೂ ಏನೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ನಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಇವತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹಗಳು, ಇಚ್ಛೆಯೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ, ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರರಹಿತವಾಗಿ, ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತವಾಗಿ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಮಹತ್ವವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ.
ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಸರ್ಕಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಸುವಿಚಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯ ಮದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಛೇದಿಸುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಒಣಗಿಸುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಡುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಫುಟಿಕ ಶುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯ ಅವನು ತುಂಡಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಿಂದ ಅವನು ತುಂಡು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವನು ನಿರವಯವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ತುಂಡು ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯ ತುಂಡಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಾ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಸಹಿತ ಅದೇನು ಸುಟ್ಟದಲ್ಲ, ಅದರಂಗೆ ಇದು ಸುರಿಸುಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿಸಲು ಒಣಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸುಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಒಣಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಶ್ಯ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತಃ. ನಿತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲದಂಥದ್ದು, ಅಭಾವಗಳು ವಿಕಾರವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ಸರ್ವಗತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಕಾಶದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸರ್ವಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅಲುಗಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಆಕಾಶ ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಥಾನ ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನ, ಅದು ಆತ್ಮವಸ್ತು ಸನಾತನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳೆಯದೇ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದೇ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಗಾಳಿ ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕದಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಚಲವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನುರೂಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮಜಬೂತಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕದಲದೆ ಅಚಲ ಅಂತ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಕಾಶ ಹೋಗೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ಬರೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ ಗತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹತ್ರ ಏವ ಸಮೀಲಿಯಂತೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಹಾವಾಯು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಲೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿರವಯವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವಗತವಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರವಯವಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಆಕಾಶನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೂರ್ತ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಆತ್ಮನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮ ಚಿಂತ್ಯೋಯಂ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ. ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮ ಚಿಂತ್ಯೋಯಂ. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕ? ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ನಿರವಯವ. ನಿರವಯವ ಅದು ಬೇರೆ, ಪಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿರವಯ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಅಂದರೆ ಅಗೋಚರ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅನ್ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ಏನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವ್ಯಕ್ತನು. ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರ್ತೀಯ. ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ, ತ್ರಿಪುಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಅದಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವ್ಯಕ್ತನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಕರಣ ಅವಿಷಯತ್ವಾತ್ ನಾವೆಜ್ಜತೆ ಇತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಯಾಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಇದಂತಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಂತಯ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಹಂತಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ? ಇಂದ್ರಿಯ ಅಗೋಚರದಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ವ? 90,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ, 90,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಲೆಂತು ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದರೆ? ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮನೋವಾಣಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ರೂಪ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜಾತಿ ಇರಬೇಕು. ರೂಪ ಗುಣ ಜಾತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೂಪ ಗುಣ ಜಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲರು, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಗೋತ್ವ ಜಾತಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಜಾತಿ, ದೇವತ್ವ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ವ ಗುಣ ತಮೋ, ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಗುಣಗಳಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಗುಣದಿಂದ ಆ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಗುರುತಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಮತ್ತು ಅವಿಕಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅವಿಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮ?
ಅವಿಕಾರಿ ಯಾಕೆ? ವಿಕಾರ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ? ಸಾವಯವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರವಯವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ವಿಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು. ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವ ಏನಂ ನ ಅನುಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಅದೇ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ఊరికే ఏడుస్తున్నారు నాయన. ఏదన్నా నిజమైన కారణం ఉంటే ఏదన్నా పరిష్కారం చెప్పచ్చు. అసలు మీరు ఏడుస్తున్న దానికి నిజమైన కారణం లేనే లేదు. లేని దుఃఖాన్ని ఉన్నట్టుగా అనుభవించి మీ స్వరూపం తెలుసుకోకుండా ఊరికి ఏడుస్తున్నారు. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ನಾವಿನ್ನು ಇದು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಿಂಪಲ್. ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯನ್ವಾ ಮನ್ಯಸ್ಯ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹಂ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಇದರ ಸುವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಜೀವನು ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ಹುಟ್ಟನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ. ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ಮನ್ಯತೆ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯತೆ ಮೃತಂ. ಅವನು ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮೃತನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಲ್ಲ. ಮೃತನಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟೋನು ಸಾಯೋನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಸಹಿತವನು ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ತವನು ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆಯಾ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವೇ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಕೇಳಿದ್ದ. ನಾನು ಹಗಲು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ದೇವತೆಗಳು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು, ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮೃಗ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಗಲು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಗಲು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹುಗುರಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮರಣವಾಗಿದ್ದಂಥ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು, 9 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಹ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋ ಊಟಗಳು ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಊಟಗಳಿಂದ 70-80ಗೆ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 80 ದಾಟೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕ ಪಟ್ಟರೆ ಅಯ್ಯೋ ವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶೋಕ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗನ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಸ್ಯ ಈ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯಸ್ಯ ಚ, ಹುಟ್ಟಿರೋನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ತಿರೋನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನು ಈ ಶರ್ಟ್ಗಳು ತೆಗೆದು ಹಳೆ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಪಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.